اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و صحب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم. آج کی اس نشست میں ہم سیدہ کائنات شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی حضور حاضری پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک ابھی 7 سال کی تھی اور امام حسین کی عمر مبارک 6 سال کی تھی. سیدہ زینب ابھی 5 سال کو پہنچی تھیں اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک ابھی 3 سال تھی کہ جب سیدہ کائنات شہزادی کونین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم بیٹی 29 سال کی عمر میں 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئی. یہ کون فاطمہ، کون سیدہ کائنات، کون وہ فاطمہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا تھیں؟ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ کہ جب حضور سید کائنات سے ملنے کے لیے آتی تو میرے کریم آقا ان کے احترام میں، محبت میں کھڑے ہو جاتے. کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ کہ جب وہ حضور کے گھر تشریف لاتی تو میرے رسول اٹھ کر ان کا استقبال کرتے، ان کو اپنی مسند پر بٹھاتے، ان کے ہاتھ چوم لیتے اور ان کے ماتھے اور پیشانی کے اوپر بوسہ دیتے. کون فاطمہ؟ جو رفیقہ حیات ہیں حضرت مولا علی مشکل کشا کی. کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ جو حسنین کریمین کی والدہ عالیہ محترمہ ہیں. حاضرین مکرم، سیدہ فاطمہ الزہرا کے سیرت اور کردار، آپ کا اسوہ بیان کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہے، تب بھی آپ کا اسوہ، آپ کی زندگی اور آپ کی سیرت جو ہے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. آج کی اس نشست میں میں نے عالم اسلام کی 4 شخصیات جنہوں نے سیدہ کائنات کے حضور اپنے گلہۂ عقیدت پیش کیے، ان کے کلام میں سے کچھ چیزیں منتخب کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. تو سب سے پہلے حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ سیدہ کائنات اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نشاور کرتے ہوئے یوں گویا ہوتے ہیں: الہی بحق کے بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی خاتمہ، گر دعوتم رد کنی ور قبول، منون دست دامان آل رسول. وہ عرض کرتے ہیں، یا رب، حضرت فاطمہ کی اولاد کے صدقے میرا خاتمہ ایمان پر کرنا. چاہے تو میری دعا کو رد کر لے یا قبول کر لے، میں تو آل رسول کے دامن سے لپٹا ہوا ہوں. ایسے ہی امام محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آل رسول اور سجدہ پاک کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کے پھول یوں نشاور کرتے ہیں. آپ کا دل بھی حب اہل بیت سے سرشار رہتا تھا. سجدہ کائنات کے حضور اور آل پاک کے حضور آپ اپنی حاضری یوں پیش کرتے ہیں: تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرہانہ نور کا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. اور سجدہ کائنات کے حضور
खुसूसी सलाम इस अंदाज में पेश करते हैं, जिसका आंचल न देखा माहो महर ने, उस रिदाए निजाहत पे लाखों सलाम, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। हाज़रीन मुकर्रम, ऐसी ही तीसरी शख्सियत जिनका ताल्लुक ईरान से है और ईरान के वो बहुत बड़े मुफक्किर गुजरे हैं, डॉक्टर अली शरीयती, वो सैयदा कायनात के बारे में अर्ज़ गुजार हैं कि सैयदा की शख्सियत के बारे में गुफ्तगू करना इंतहाई मुश्किल और दुश्वार है। वो अर्ज़ करते हैं कि आप एक खातून हैं, आप एक औरत थीं, और इस्लाम ने जिस मिसाली औरत का तसव्वुर पेश किया, उस तसव्वुर की रोशन तस्वीर का नाम फातिमा है। वो ये भी कहते हैं कि ये पाकीज़ा तस्वीर खुद पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी आखिरुज़्ज़मान, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इंसानियत तराज हाथों से बनाई थी और आपको हैरत अंगेज इंसानी खूबियों का मजहर बना दिया। वो हर एतबार से, वो फरमाती हैं कि सैयदा कायनात हर एतबार से एक मिसाली औरत थी। बाप के हवाले से आप एक मिसाली बेटी थी, शौहर के हवाले से आप एक मिसाली बीवी थी, और अपनी औलाद की तरबियत के हवाले से आप एक मिसाली माँ थीं। और गिरोह निस्वां के लिए वो फरमाते हैं वो इमाम थीं, नमूना मिसाली और काबिल तकलीद उसवा की हामिल थीं। चौथी वो शख्सियत जिसको मैंने मुंतखब किया वो डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं, जिन्होंने एक मुनफरद अंदाज में सज्जदा कायनात की बारगाह में हदिये अकीदत पेश किया है। आप तमहीदन अर्ज करते हैं कि मरियम अस यक निस्बत ईसा अजीज, अस से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज। आप फरमाते हैं कि हजरत मरियम एक निस्बत की वजह से दुनिया जहान में अजीज हो गई, मोतबर हो गई, और वो निस्बत क्या है कि आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा हैं। लेकिन फरमाते हैं कि ए सज्जदा कायनात, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने अजमतों और बुलंदियों के लिए 3 निस्बतें अता फरमाई हैं। उन 3 निस्बतों का वो जिक्र इस अंदाज में करते हैं। पहली निस्बत नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन, इमाम अव्वलीनो आखरीन। फरमाते हैं कि आप उस हस्ती की लख्त जिगर हैं, नूर चश्म हैं, नूर ऐन हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका नाम है, जो नबियों के अव्वल भी हैं और आखिर भी हैं, इमाम भी हैं, लिहाजा और रहमतल लिल आलमीन भी हैं। आप उनकी लख्त जिगर हैं। तो ये आपकी अजमत की और आपकी उलूफ और बरतरी की पहली निस्बत है। दूसरी निस्बत फरमाते हैं बानुए ताजदारे हल अता, मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा। आपकी दूसरी निस्बत यह है कि आप ताजदारे हल अता यानी अलीउल मुर्तज़ा, मुश्किल कुशा और शेर खुदा की रफ़ीका हयात भी हैं। और आपकी अजमत और बुजुर्गी की तीसरी निस्बत अल्लामा इकबाल अर्ज करते हैं मादरे आं मरकज़े परकार इश्क, मादरे आं कारवाने सालार इश्क। फरमाती हैं सज्जदा कायनात की, सज्जदा फातिमा की तीसरी निस्बत यह है कि आप हसनैन करीमैन जो काफिला इश्क के मरकज़ और मीरे कारवां हैं, उनकी वालिदा मोहतरमा भी हैं। और ये 3 निस्बतें जिक्र करने के बाद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह असर हाजिर की बेटी को, माँ को और असर हाजिर की खातून को मुतवज्जे करते हुए ये कहते हैं सीरत फर्जंदहा अज उम्महात, जौहरे सिद्को सफ़ा अज उम्महात, मज़रए तस्लीम रा हासिल बतूल, मादिरारा उसवाए कामिल बतूल। फरमाते हैं कि औलाद की तरबियत माँ की गोद से जन्म लेती है और सिद्को सफ़ा के जौहर माँ की तरबियत से हासिल होते हैं। सरे तस्लीम खम करने और अल्लाह ताला की रज़ा जोई का निचोड़ सज्जदा ज़हरा बतूल हैं। यही हस्ती है जो माँओं के लिए कामिल नमूना की हैसियत रखती हैं। हाज़रीन मोहतरम, आज की इस नशिस्त में चूँकि सज्जदा कायनात का यौम विसाल है, 3 रमज़ानुल मुबारक को हमने सज्जदा कायनात की हुजूर चंद बातें इस गर्ज से पेश की कि आज
ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو آپ کی سیرت سے روشنی نصیب ہو سکے اور آپ کی سیرت کے چند پھولوں کو وہ اپنے دامن فکر میں سجائیں تاکہ ان کی زندگی بھی نوراً علی نور ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کی تمام خواتین کو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔